Issue of shares. So in issue of shares, we will discuss about the calls in arrears. Calls in arrears means if the shareholders fails to pay the allotment or the call money, that balance figure is known as the calls in arrears. We can calculate the calls in arrears. Calls in arrears is equal to called up capital minus paid up capital. അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ കോൾ മണിയോ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നോക്കുക, ഒരു 100 രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ, അതിനകത്ത് 40 രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും 30 രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും 30 രൂപ കോൾ മണിയുമാണ്. ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പേ ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി പേ ചെയ്തു. ആ ബാലൻസായ 30 രൂപ, അതായത് കോൾ മണി, ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടായ 30 റുപ്പീസാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ്. Okay, so next we will discuss about the calls in arrears is the call amount due by the shareholders of a company as on any date after the due date. It often happens that some shareholders fail to pay the allotment or call money due by them to the company. The total of such unpaid call is known as calls in arrears. Though it is an outstanding asset, it is not shown as an asset in the balance sheet. Instead of, it is shown as a deduction from the capital in the balance sheet. So you have to keep in mind that actually this calls in arrears is actually an asset, okay, outstanding asset for a particular organization, because they should get that particular amount. So that is an outstanding asset, but it is not shown as an asset in the balance sheet. Actually it is shown from the deduction from the capital, okay, that you have to keep in mind. Now we are moving on to the methods of accounting in calls in arrears. There are two methods. First one, without opening the calls in arrears account. Second one, by opening calls in arrears account. Method of calculation ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So first one, without opening calls in arrears account. So actually in this method we are not opening calls in arrears account. That is the specialty of this method. So there is no separate account for calls in arrears. Instead what we are doing, a debit balance in the share allotment or share call account represents the calls in arrear. When calls in arrears is received, the relevant account will be credited. So now there won't be any balance in the relevant call account. Okay, so now there is no calls in arrears, because according to this method, here we are not opening any separate account for the calls in arrears. First method പ്രകാരം നമ്മൾ calls in arrears എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ കോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയാകാം, ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കാം നമുക്ക് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ, അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അൺപെയ്ഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ മണി ആയിരിക്കാം അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയാണ് അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, സോ അരിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ദാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ഓക്കെ, ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കും. അല്ലെങ്കിലോ ഷെയർ കോൾ മണിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ്, ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ കോൾ മണി എന്ത് ചെയ്തു, റിസീവ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അരിയർ അയാൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ പേ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യും, ആ സെയിം അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ എമൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദർ വോണ്ട് ബി എനി ബാലൻസ്, അല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു 40 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്, പേ ചെയ്തില്ല. സോ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഒരു 40 റുപ്പീസ് കാണിക്കും. ഇൻ കേസ്, ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളത് പേ ചെയ്തു, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെയിം എമൗണ്ട് ആ പേ ചെയ്ത 40 റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ, ഇല്ല.
സോ ദർ ഈസ്, അപ്പം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, അരിയറായി കിടക്കുമ്പം അതൊരു ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി, ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ദർ ഈസ് നോ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ വി ആർ ആക്ച്വലി ഓപ്പണിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ദി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് ദി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു പാസ് ദി നെസസറി ജേണൽ എൻട്രി. ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ്? ഫോർ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ മണി, അല്ലേ? ഈ കോൾ മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ പേ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പേ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യണ്ടേ. ആ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രിയാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ, സെക്കൻഡ് കോൾ ഓർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അത് നമ്മുടെ അസറ്റാണ്. അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയാണ് ഡ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, അല്ല ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൾ ആണ് ഡ്യൂ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി സെക്കൻഡ് ജേണൽ എൻട്രി നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ ആ കോൾ അരിയർ ആയിട്ടുള്ള കോൾസ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരിയർ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു, അല്ലേ? അരിയർ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, റിസീവ് ചെയ്തപ്പോൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. സോ വി ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വി യൂസ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ഇൻ ദി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് വിൽ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, if the article is silent regarding the rate, the directors can charge the interest on calls in arrears not exceeding 10% as per the table F of the Companies Act 2013. Interest is charged for the period intervening between due date of the call and time of actual payment. അതായത് നമ്മൾ അരിയർ ആകുന്ന കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആകുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. നോർമലി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10% ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്? 10% ആണ്. ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ചാർജ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട്. ഫോർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു പാസ് നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ്. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ഫോർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവബിൾ, അല്ലേ? ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ച് നമ്മളൊരു ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സൺട്രി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്, അല്ലേ? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം സൺട്രി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ്? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു സൺട്രി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യേണ്ട നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ്. അപ്പോൾ ഈ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കണം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, പിന്നെ അരിയറായി, ഓക്കെ, കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് വരെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി. അരിയർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അരിയറായി അത് പേ ചെയ്തു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേ ചെയ്തതിനുള്ള നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ how much you have to charge? 10%, okay, you have to charge.
അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫെയിൽസ് ടു പേ ദി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ മണി, ദി എമൗണ്ട് റിമൈനിങ് അൺപെയ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ്. രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ വി ആർ നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ലൈക്ക് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. In the second method, we are opening a separate account, that is the calls in arrears account. Then we have to charge an interest for the calls in arrears also. If they are silent about the rate of interest, we have to charge 10%.